श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को दे दान। तू काहे डोलह प्राणियाँ तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार। घट घट मालक दिलां का सच्चा परबदगार। कुदरत की मन जानिया वड्डा बेपरवाह हो। कर बंदे तू बंदगी जिचर घट महसाहो। तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। हम अवगण भरे एक गुण नाहि अमृत छाड़ बिकै बिख। माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्री। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। एक अरदास पाठ कीरत की रामदास राखो। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख। होवै सिफत खसामदी अरसो कुरसो झटिया। रिठे सच्चे पातशाह वल जन्म जन्म दी कट्टिया। सज्जन सच्चा पातशाह साहां दै साहो। पास बैठिया सोहिया ना दावे साहो।
जिस पास बैठिया सोहिया नादा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। सुनियो कंत मेहलियो फिर सेवियो शब्द विचार। अवगण बंती फिर ना जाने मुट्ठी रोवै कंत विसार। सुनियो कंत मेहलियो फिर सेवियो शब्द विचार। अवगण बंती फिर ना जाने मुट्ठी रोवै कंत विसार। रोवै कंत समाल सदा गुणसार। ना फिर मरै न जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता। साचै प्रेम समाए जिन अपना फिर नहीं जाता कर्म विधाता। कूड़ मुट्ठी कूड़ियारे सुनियो कंत मेहलियो फिर सेवियो शब्द विचारे। सब जग आप उपायोन आवण जान संसारा। माया मोह खुआयन मर जम्मै बारो बारा। मर जम्मै बारो बारा बधै बेकारा। ज्ञान बिहूणी मुट्ठी बिन शब्द फिर ना पायो। जन्म गवायो रोवै अवगणयारी झूठी। फिर जग जीवन किसनो रोईऐ रोवै कंत विसारे। सब जग आप उपायोन आवण जान संसारे। सो फिर सच्चा सदही साचा है ना ओह मरै न जाए। भूली फिरै धन इयाणिया रंड बैठी दूजै भाए। रंड बैठी दूजै भाए माया मोहे दुख पाए। आप कटै तन सीजै जो किश आया सब किश जासी। दुख लागा पाए दूजै जम काल न सूझै। माया जग लूझै लब लोभ चित लाए। सो फिर साचा सदही साचा ना ओह मरै न जाए। इक रोव है फिर है बिशनिया अंधी ना जानै फिर नाले। गुर प्रसादी साचा फिर मिलै अंतर सदा संभाले।
फिर अंतर संभाले सदा है नाले, मन मुख जाता दूरे। एहो तन रुलै रुलाया काम न आया, जिन खसम न जाता हदूरे। नानक सा तन मिलै मिलाई, फिर अंतर सदा संभाले। इक रोव है फिर है बिशुनिया, अंधी ना जाने फिर है नाले। नानक सा तन मिलै मिलाई, फिर अंतर सदा संभाले। इक रोव है फिर है विशुनिया, अंधी ना जाने फिर है नाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर, सर्व कला समरथ, गद्दी ते विराजमान, बाहो बाहो बाणी निरंकार है। तिस जेवड़ अबर न कोय, बाणी के बोहित, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांस दानी, सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतवार के समागमां दे विच हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने अमृतमयी पंजा बाणियां दा नितनेम, श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप, शब्द कीर्तन, श्री आनंद साहिब जी दियाँ 6 पौड़ियाँ आप जी ने श्रवण कीतियां हन। सो आओ गुरु सवारियो, जो सतगुरु महाराज जी ने अमृत वेले प्रकाशवान हो के समुची लुकाई नूं पावन उपदेश दरगाही फरमान पातशाह जी ने बख्शिश किया है, जो आप जी ने हुणे ही श्रवण किया है। इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन विड़तियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला तीजा। सुनियो कंत महेलियो,
फिर सेविहो शब्द विचार। अवगण बंती फिर ना जाने, मुट्ठी रोवै कंत विसार। बड़हंस राग दे विच तीसरे गुरदेव भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बण आवै। जिन्हां दे बाबत भट्ट साहिबान जी सवैयां विच वचन करते हैं कि गुर अमरदास परसीऐ पहुँ पातक विनाश है। गुर अमरदास परसीऐ सिद्ध साधक आसास है। गुर अमरदास परसीऐ ध्यान लईऐ पो मुक है। गुर अमरदास परसीऐ अभो लभै गो चुकै। एक बिन दुगण जो तो रहै, जास मंत्र मानवै लहै। जाल पा पदार्थ इतड़े, गुर अमरदास डिठे मिलै। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज दे बाबत जालो भट्ट जी कहते ने, कहते ये सारे पदार्थ सतगुरु महाराज के दर्शन दीदारे करके प्राप्त होते हैं। वो सतगुरु श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज गुरु नानक दी गद्दी दे तीसरे वारस। 583 अंक ते बड़हंस राग विच साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। संतां दे रूप विच ये सतगुर शब्द उचारण किया होया ते पातशाह महाराज जी अज दे इस पावन शब्द द्वारा जिन्ने भी आपां जीव हैं, चाहे कोई स्त्री है चाहे कोई पुरुष है, परमात्मा दी निगाह दे विच असी सारे ही परिपूर्ण परमात्मा दी इस्त्रियां हैं। ते जीव इस्त्री उस मालक प्रभु दे चरणों दे विच में बेनती करदी है। ते सतगुरु महाराज जिहड़ा पति साडा परमेश्वर है, ते सतगुरु महाराज सारियां जीव इस्त्रियां नूं समझा रहे हैं। सहेली शब्द वरतना किया, महेलियो तो भाव सहेलियो कि सुनियो कंत महेलियो। फिर सेवियो शब्द विचार। कहते ने हे सुनियो कंत महेलियो, कंत कहते पति नूं, कहते ने हे सहेलियो, हे पति परमेश्वर दियां सहेलियो इस्त्रियो सुनना करो। की किस तरह कहते, फिर सेवियो शब्द विचार। कहते ने जे तुसी चाहदियां हो कि मैं उस पति परमेश्वर नूं प्राप्त कर लवां, पति दा मैनूं प्यार मिल जावे, कहते फिर पति दी अपनी सेवा करना करो। सेवा किस तरीके नाल करनी है? जे प्रतख तौर पर प्रतख इस्त्री अपने पति की सेवा करती है, पति का प्रशादे का ख्याल रखती, वस्त्रां का ख्याल रखती है, टहल सिया विच हाज़र रहिंदी है। कहते इस तरह हुण जिहड़ा दुनियावी पति की तो सेवा कर ली कि दुनियावी पति नूं प्रसन्न करने वास्ते उहदी टहल सेवा की, लंगर पानी का प्रबंध किया, उहदे वस्त्र धो के देना कीते। ते पर जिहड़ा परमेश्वर रूपी पति है, उस परमेश्वर रूपी पति नूं किवें संभालना है, किवें उहदी सेवा करनी है, वो तरीका किहड़ा है? ते पातशाह कहते ने फिर सेवियो शब्द विचार। गुरु दे शब्द राही, शब्द की विचार द्वारा ही कहते ऐसे फिर पति परमेश्वर नूं सेविया जा सकता है। होर कोई तरीका नहीं है। केवल गुरु का शब्द ही एक ऐसा है जिहदे बाबत पातशाह कहते ने शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बोरान। शब्द तो बिना कहते ने सारा जगत बोरान झल्ला है, बोरियां दी नियाई है। इस करके
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ, ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੇ, ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਬਦ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੜਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹੋ ਹੁਆ ਸਮਾਓ। ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਹੇਲੀਓ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਰ ਸੇਵਿਓ, ਪਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਨੂੰ ਸੇਵੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਅਵਗਣ ਬੰਤੀ ਪਿਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਮੁੱਠੀ ਰੋਵੈ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰ। ਪਰ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੁੱਸੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਹੁਣੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਧ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕ ਲਵੋ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸ਼। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਬੱਗੈ ਕਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਔਗਣ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੁੱਸੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚਕੌਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋਤਾ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਦਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਰਖਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਣ, ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇਠੇ ਦੇ ਵਸਤਰ ਕੌਣ ਧੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਧਲਾ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧਨ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਅੰਧਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਫੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਗਣਵੰਤੀ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਬੰਤੀ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ।
ਮੁੱਠੀ ਹਰੋਵੈ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰ। ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਵੈ ਕੰਤ ਸੰਭਾਲ ਸਦਾ ਗੁਣਸਾਰ, ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਤੋਂ? ਰੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਉਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਸੰਭਾਲ, ਕੰਤ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ। ਭਾਵ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਰ, ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਦੇ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੈ। ਕਹਿ ਜਿਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਸਾਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਐਸੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ? ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਤਾ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਖੁੱਭਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਖੇਡਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 38 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਨ। 38 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜਾਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, 1 ਜਾਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ 1 ਜਾਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਾਕੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ।
तीसरे दिन फिर इस तरह ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤਾਪਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। 2 ਅੰਕ 4 ਅੰਕ 10 ਅੰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀਏ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੂਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡਾ ਹੱਛਾ ਸੋਏ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵ ਸੀ, ਭਾਂਡਾ ਆਤਮ ਲੀਣ ਧੋਤਾ ਹੱਛਾ ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰੈ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ। ਜੇ ਮਨਾਖੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮਨਾਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਮਨਾਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਹ ਡੰਗੋਰੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਦੇਖਣ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਖੂ ਅੱਖ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਖ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਵੈ ਕੰਤ ਸੰਭਾਲ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰ, ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਰੋਣਾ, ਕੰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਏ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ
शब्द पछाता साचै प्रेम समाए। कहते गुरमुखा ने जाता, गुरमुखा ने जान लिया, गुरु के सन्मुख रह गए, गुरु की सिक्ख्या अनुसार उन्होंने गुरमुख जना ने वो जानना किया परमेश्वर नूं। किवें जानिया? शब्द पछाता, गुर शब्द राही पछाणना किया है। तो साचै प्रेम समाए, शब्द नाल जुड़ के शब्द की विचार करदियां होयां वो इस प्रकार गुरु सवारियो सच्चे परमेश्वर दे प्रेम विच समा के लीन हो गए। सच जाणियो, जदों तक साडे अंदर प्रेम भावना नहीं पैदा हुंदी उदों तक सानू गुरु दीयां खुशियां नहीं मिल सकदियां। गुरु नाल साडी नेड़ता उदों बननी है जदों साडे हिरदे अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया। बेनती करिए आपां सतगुरु महाराज के चरणों च कि सच्चे पातशाह जी आप जी सानू अपने पावन स्थान के दर्शन दीदारे बख्शिश कर रहे हो, स्थान के दर्शन हो रहे, संगत का असीं आनंद माण रहे हैं तो सतगुरु बाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं। पर पातशाह एक कृपा करो कि साडे अंदर प्रेम पैदा हो जाए, इहो जिहा प्रेम जिवें बाबा सुमन ते मूसण का प्रेम सी, वो प्रेम साडे हिरदे अंदर पैदा होवे जिहड़ा सती दास ते मती दा दोनां भरावां दा सी। वो प्रेम साडे अंदर पैदा होवे जिहड़ा भाई दयाले दा प्रेम सी। जदों साडे अंदर इहो जिहा प्रेम पैदा हो गया ना, फिर गुरु ने साडे उत्ते बख्शिशां कर देणीआं। गल तां प्रेम दी है, सारी खेड़ ही प्रेम दी है। जदों आपां गुरु नाल प्रेम करते जावांगे, प्रेम कित्थों उत्पन्न होना है? गुरबाणी दे राहीं ही, गुरबाणी नूं पढ़न दा, सेवा सिमरन करन दे नाल। जिउं जी आपां अभ्यास करते जावांगे, प्रेम दे सहित बाणी नूं पढ़ते जावांगे तो साडे अंदर होर ज़्यादा प्रेम वधदा जावेगा। बस यही दात गुरु पासों मंगिया करो कि गुरु साहिबान जी कृपा करो साडे हिरदे अंदर आप जी प्रेम पैदा करो, ताकि प्रेम दे सहित असीं आप जी नूं चेते कर सकी। कलगीधर पातशाह कहंदे ने, साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उन्होंने फिर प्रभु परमात्मा नूं प्राप्त किया है। तो पातशाह जी प्रमाण करते हैं, कहते साचै प्रेम समा, जिहड़े शब्द नाल जुड़ जाते हैं, सच दे उपासक बनते हैं, वो इस तरह सच्चे प्रेम विच फिर समा जाते हैं। दुनियादारी का प्रेम झूठा है। जिहड़ा दुनियादारी का प्रेम करना मित्रां सज्जन भैणां भरावां नाल, ये भी रखना जरूरी है। ये नहीं कि आप अपने बच्चों नूं छड्ड देना, रिश्तेदारी संसार दे विच आपां ये मिल वरतन नहीं त्यागना। सिक्ख्या मिलती है सानूं, समा इजाजत नहीं दे रहा। तो गुरु सवारियो, गुरु साहिबान ने अपने बड़े वडेरियां दा, चाहे सतगुर दे बड़े भराता पिथी चंद सन, महादेवी सन, उन्हां दा सन्मान कीता है। इस करके सतगुरु कहते वो सच्चे प्रेम जिस तरह शब्द नाल जुड़ के समाते हैं। जिन पिर जिन अपना पिर नहीं जाता, कर्म विदाता कूड़ मुट्ठी कूड़ियारे। कहते जिन्हां ने अपने पिर पति नूं नहीं जानना कीता, ना कहते कर्म जिहड़ा कर्मां दा विधाता परमेश्वर है, कहते इस तरह ही अपने जीवन नूं व्यर्थ गवा दिता। इहो जी जीव इस्तरी रुस्सी फिरदी है, झूठ विच ही गलतान है, झूठ का ही सहारा लैंदी है। सुणियो कंत महेलियो फिर सेवियो शब्द विचारे। कहते हे सहेलियो सुनना करो, कहते फिर सेवियो, फिर पति परमेश्वर नूं सेवना करो। किवें सेवना? शब्द विचारे, शब्द की विचार द्वारा सेवना करो। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। एक बंदी विचार पातशाह ने करवाई है। दास तो बोलदे तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीयां। संग